सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी। अज पंजाब दे विच मौसम ठीक रहा, बहुती तपश भी नहीं सी, बहुती ये नहीं कह सकते कि मीह कणी दे करके ठंडक सी, पर दरम्याना जिहा अज मौसम रहा। उदां कई थावां दे उत्ते हुमस भी काफ़ी सी, क्योंकि लंघे कुछ दिनां तो पंजाब दे विच रुक रुक के मीह पै रहा। अज किसी जिले दे विच पै गया, कल नूं किसी शहर दे विच पै गया। ये प्री मॉनसून बारिश है जिहड़ी, इहदे करके घुटन जी महसूस लोकां नूं वध हुंदी है, क्योंकि धरती भड़ास छड्डदी है। पर मौसम विभाग ने अज ये भविष्यवाणी की है कि 11 तरीक तो बाद पंजाब दे विच मॉनसून पौना ने दस्तक देनी शुरू कर देनी है कि 14 तरीक तो लैके 16 तरीक तक पूरे पंजाब दे विच चोखा मीह पैण की संभावना प्रगट की गई है। ये हुण संभावना किन्नी कि सही साबित हुंदी है, उहदे बाबत कुछ कह नहीं सकते। हुण जेकर पंजाब की उस पहली वड्डी खबर दे वल जाया जाए, जिहदे बाबत मैं पिछले कई दिनों तो सोच रहा सी कि इहनूं मुख खबर के तौर के उत्ते ना पेश किया जाए, क्योंकि जदों तो कलाकारां ने बदनामी दे विचों मशहूरी लभणी शुरू की है, उस तो बाद तां माड़े नूं माड़ा जदों कहने तां ओह इस गल दे विच माण महसूस करदा कि मेरा जिक्र चैनल दे उत्ते तां होया, मेरा जिक्र अखबार दे विच तां होया, मेरा जिक्र फेसबुक दे उत्ते पोस्ट पा के तां कीता गया। क्योंकि अजकल दौर इहो जिहा चलदा, जिहड़े दौर दे विच कलाकार खुद नूं गैंगस्टर, खुद नूं लंडर, खुद नूं तीवींबाज अखवा के खुश हुंदे होण, उस दौर दे विच इन्हां दीयां मुरादां नूं किहड़ी गल्लों पूरा करना, ये मैं अक्सर कदे कदे सोचदा रहना। पर जदों सिर तो पानी लंघ जांदा, उस वक्त उहदा जिक्र भी करना बनदा ते उहदा फिक्र भी करना बनदा। वैसे गल साफ ते स्पष्ट है, अज दे गाउण वालिਆਂ ਦੀ तुलना जेकर 20, 25, 30, 50 साल ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਵਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ना सोशल मीडिया सी, रेडियो की गल सी, रेडियो के उत्ते जिहड़ा कलाकार पास हो गया उत्थे वो गाउंदा सी गल खत्म, जां फिर रिकॉर्ड आउंदे सी तवियां वाले ते ये जोड़ के स्पीकर लगदे हुंदे सी ते कलाकार आ जिहड़ा वो गड्डियां दे उत्ते अखाड़ा लाउंदा सी ते 20 25 25 30 पिंड आ जिहड़े वो घेरा घत के आ जांदे सी ते कलाकारां दे प्रति खिच इन्नी हुंदी सी। लंघे वेले दे विच भी कई कलाकारां ने कुछ क तत्ते गीत गाए आ, पर उन्हां दे वो गीत इस करके अज दी तरीक दे विच मकबूल नहीं होए, क्योंकि उदों ना तां सोशल मीडिया सी ते जिन्हां ने वो सुनने हुंदे सी वो जाके उरे परे सुन लैंदे सी। पर अज दे तत्ते गंदे असभ्यक गीत आ जिहड़े वो तुहाडे घरां दे कमरिਆਂ तक पहुँच चुके आ, वो साडी ड्राइंग रूमां तक पहुँच चुके आ। साडीआं धीआं भैणां दे उत्ते वो जिहो जे शब्द कवार करदे आ, उन्हां गाउण वालिਆਂ ਨੂੰ ही असीं सब तो वध मुहब्बत दिंदे आ। अज जेकर कोई सभ्यक गाउंदा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 8 ਲੈ ਲਾ फिर गल बन जाओ। फिर असी किसी होर तो सिफारिश पवाने कि पौने घट हो जाए, यानी कि रजे नूं रजाउने भी हाँ, ਉਹਦੇ गंदे गीत अपने निजी समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਉਨੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗੇ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਵਰਗੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। पर बहु गिणती कलाकार अयाशी की गल करते हैं, बहु गिणती कलाकार औरतों की इज्जत नूं नोचण की गल करते हैं। इत्थे अज दी तरीक दे विच वो वड्डा कलाकार मन्निया जांदा जिहड़ा मोढे दे उत्ते बंदूकां रख के गाने गाउंदा, जिहड़ा ये गल कहना कि मैं अफीम खा लैना, मैं चिट्टा भी पी लैना, मैं आ भी कर लैना, वो भी कर लैना। ये साडे अज दे लोक गायक है, इसे करके ये कुछ क वरियां बाद अलोप गायक हो जाते हैं। हनी सिंह की गल करनी बनती है। हनी सिंह के बाबत खबरां पिछले कई दिनों तो आ रही, वो इस करके आ रही क्योंकि उन्हें एक मखना नां दा गीत गाया सी। वो गीत रिलीज़ होया, टी सीरीज़ कंपनी ने रिलीज़ किया, भूषण कुमार होरी जिहदी मालक है। ये गीत आया सीगा दसंबर 2018 दे विच, पर इस गीत के उत्ते महिला कमिशन ने नोटिस होण लिया। इस गीत ते नोटिस लैण तो बाद हनी सिंह दे उत्ते ते भूषण कुमार ते परचा दर्ज हो गया। पर जिवें सियाणे कहने हुंदे बशर्म दी दाल डुल गई, कहना यार तां भुंजे बैठ के खांदे हुंदे आ। हनी सिंह दे समर्थक इस वक्त महिला कमिशन दीआं औरतां नूं धमकियां दे रहे आ, उन्हां नूं कह रहे आ कि असीं तुहाडे नाल सिजणा जाणदे आ। हुण महिला कमिशन ने भी अगों ये गल कही है कि जेकर तुसीं सिजणा जाणदे हो
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵਿਮੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੀਵੀਂਬਾਜ਼, ਔਰਤਬਾਜ਼, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨੀ ਤੇ ਛਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜੜਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾਪਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 15-18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੂਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਕਲ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਛੇ ਜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਝ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੱਖਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੀਵੀਂ ਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵਿਮਨਾਈਜ਼ਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਖੂਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਚਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ कि मोहम्मद सदीक जी आप हिंदी में बात कीजिए। तो मोहम्मद सदीक अपने राउंड दे विच कलाकारी वाले राउंड दे विच कहते रहे कि मुझे तो गेयर बदलना पड़ेगा, मैं तो ऐसी बात करूँगा। सो उन्होंने अपनी किली दबी रखी तो ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿਲਗੋਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਖਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਇਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਕ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝਾਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੁਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖਿੱਚੀ ਆਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੈਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਵੱਢ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗਲ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਟੱਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੌਣਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਉੜ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।